परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण में मोर भूमिष्ठ प्रणाम। प्रत्येक दादा और माँ मान मोर आनंदित जय गुरु। आशा करे समस्ते भलरे अछंती एवं भलरे रहिबे, यह ही परम प्रेममय श्रीपाद पद्म प्रार्थना रखे। आज गोटे अति गुरुत्वपूर्ण आलोचना करने जाऊँगी। आमे साधारणतः देखा जाए जे कर्मक्षेत्र आमे किए हुए तो व्यवसाय करूँ, बिजनेस करूँ, किए हुए तो चाकरी करूँ, चाकरी जो क्षेत्र में करूँ से आमर सीनियर थांती, ऑफिसर थांती, जो माने सिविल वर्क करती, ठिकादारी काम करती, से मानक ऊपर इंजीनियर माने थांती, से मानक बिल पास करबा पाई इंजीनियर मानक खुशी करबा पड़े। तो सेठी केतेबेले लांच देवाक पड़े, केतेबेले सेमानकु माछ मांस इत्यादि खुआई खुशी करबा पड़े। आउ सेतेबेले आम्भ मानकु सेई तांको खुशी करबा निजे मध्य सेई कार्य आमे लिप्त हो जाउछु, ताकु सहयोग करबा पाई, सहयोग देबा पाई। तो एई सब क्षेत्र रे हमर कोन करणीय से विषय परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव जेतेबेले आम देश रे कोरोना व्यापी थिला एवं कोरोना जोगु अर्थनैतिक परिस्थिति देशर डाउन हो जाइथिला, सेही समय अनेक कंपनी मानकर देखा जाइथिला कहीं अधिक अनेक लोक कंपनी रे जॉब करती एवं पितृदेव पाखे निवेदन करती जे जॉब रे एमती असुविधा होची, समस्त को काढ़ी दिया जाउथिला। कहीं काम कम अर्थ नाही, कोठु समान को पोषिबे, कोठु समान को काम देबे, कोठु समान को पैसा देबे। तो सेति भाई विशिष्ट विशिष्ट कर्मी मान को रखिकी आ समस्त को बाहर कर देउथिले। एही परिस्थिति रे श्री श्री पितृदेव आचार्य देव कहिथिले जे समस्त जे जे माने प्राइवेट कंपनी मान काम करते समस्त को बस को खुशी रखिबा को चेष्टा कर। हेले खुशी केमिति रखिबु, किए कौन चाहूँगी तार तो कौन ठिकाना नहीं। मनुष्यर चाहिबार कौन सीमा नहीं, कौन भी चाही पारती, भल भी चाही पारती, मंदटा भी चाही पारती, जार जार प्रवृत्ति जेपरी ठीक से ही से चाहती। हेले आमे किपरि से सब स्थान रे खुशी करि परबु से विषय रे श्री ठाकुर सत्यानुसार कौन कहते ताहा ऊपर ताहाकु भित्ति करिकि मु आपण मानक सामने रे यही टॉपिक ऊपर आलोचना करबा चाहिए। यही टॉपिक टू कौन हबो जे निजकु निजर निजत्व को बंचाई रखिकी जदि आमे कहा खुशी करबा जीवु ताहा अति कष्टकर, असंभव नुह, किंतु संभव करबाटा सामान्य नुह। तो ठाकुर कहउचंती जे निजत्व को हराई, निजत्व को त्याग करी, निजत्व को हराई की कहा खुशी करबा जाओ नहीं, हेले तुमर दुर्गतिर सीमा रहिबो नहीं। अर्थ आमे जदि अन्यर खुशी पाई निजर निजत्व को जलांजलि दे देबु, हेले आमर अधपतन निश्चित। यह किपरि से कथाटी को आज मु आपण मन सामने व्याख्या करी आउ अन्य को किपरि खुशी करि परिबि। समस्त को खुशी कले ही तो मोर कर्म मोर चाकरी सब किछि सेफ रहबो। तो आसंतु अधिक समय न बितेकरी मुख्य आलोच्य विषय रे पाठ रे आसीबा। एबे एई पाठटी आरंभ करबा पूर्व मु केतेटा वीडियो करथिली, से वीडियो रे कहिथिली बा ठाकुर कहिथिन जोटा ताहाई कहिथिली जे सब किछि देई दियो, निज पई किछि चाह नाही, देखिबो सब किछि तुमर हो जाउछि। एटा किपरि संभव से कथा आलोचना हेतिला। परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव सेई बाणी रे कहिथिले जे आमर जहाँ आमे चाहू बा आमे जहाँ देबाक चाहूछु सेटा किपरि देबु, देई देले तो आमर सब सरी जीवो, आमर असुविधा हबो, हेले किपरि देबु, जेतेबेले केतेबेले देई परबु, आमे देई एका परबु नै, काई आमर मन वृत्ति सेटा आसीबोनी, आमर वृत्ति सेटा नाही देबाटा, आमे प्राय अधिकांश नेबाकु चाहू। ठाकुर कहते जे नेबाकु चाहे केवल से ठकी जाए, जे देबा पाई सब प्रस्तुत रहते से लाभवान हुए।
କିପରି ଯେମିତି ଅନ୍ୟର ଅସୁବିଧା ଅନ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନଟାକୁ ଯଦି ବଡ଼ କରିକି ଦେଖିବି ନିଜର ପ୍ରୟୋଜନ ଠାରୁ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ପୁଣି କ'ଣ ଦେବୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରୟୋଜନ, ଯାହା ହେଲେ ବେସିକ୍ ନିଡ୍, ଯାହା ନହେଲେ ତାର ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ବୁଝିକିରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଣୀଟିରେ ଆମେ ପାଠ କରିଥିଲୁ, ତୁମ ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଚାହ ତୁମେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏମିତି ବୁଝିକିରି ଚାଲିଲେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବେ, ମାନ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ସବୁକିଛି ମିଳିବ। ତ ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ? ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦ ଲୋକ ମନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ କରି ଚାଲିବାର ଅଛି। ହେଲେ ଏଇଟା କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେବ? ଆମର ଚାହିଁବାଟା ଇଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେବ, ଯାହା ଆମର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ସହାୟକ ହେବ। ସେଇଭଳି ଚାହିଁବାଟା ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଏବଂ ସେମିତି ସେଇ ଚାହିଁବାଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି ଯାହା କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେମିତିଟା ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି କରିବୁ ହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ପାଇବାର ପୁରାପୁରି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ କଥାଟି ଯେ ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବା, ଆମେ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବା, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାଟି ଥିଲା, ଟପିକଟି ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିଲେ ମୋର କୌଣସି ବିପଦ ରହିବନି। ତ ସେଇ ଉପରେ ବାଣୀଟି କ'ଣ ଅଛି ନା, ନିଜେ ଠିକ୍ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଭାବରେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ, ନିଜତ୍ୱ ହରେଇ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମର ଦୁର୍ଗତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ନିଜେ ଠିକ୍ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ବାଣୀ ଉପରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ପଢ଼ିକି ଜାଣିବା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ଠିକ୍ ରହିବା। ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଅଛି? ନିଜେ ଠିକ୍ ରହିବା। ହେଲେ ନିଜେ ଠିକ୍ ରହିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଠିକ୍ ରହିବା ଅର୍ଥ ସତ୍ ରହିବା, ସତ୍ ଭାବରେ ରହିବା। ସତ୍ ଭାବରେ ରହିବା ଅର୍ଥ ଇଷ୍ଟି ଚଳନରେ ଚାଲିବା। ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି ଚାଲିବା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ହେଲେ ନିଜେ ଠିକ୍ ଥିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଜେ ଠିକ୍ ଥିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ନିଜେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳିବା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବୁ କିପରି? ନିଜେ ତ ଠିକ୍ ରହିବୁ, ସଦ୍ଭାବରେ ରହିବୁ, ଇଷ୍ଟ ଚଳନରେ ଚଳିବୁ, ଅନୁଶାସନବାଦ ମାନିକି ଚାଲିବୁ। ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ଖୁସି କରିବ ନିଜେ ଠିକ୍ ରହିକି? ମନେକର ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଲୁ, ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ କିଛି କାହାକୁ ଦେଲି, ସେ କହିଲା ଦେଇଦେବି, ପରେ ଦେଖାଗଲା ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ସେ ମୋତେ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ଦେଲା ନାହିଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସଦ୍ଭାବରେ କିଛି ଖୁସି କରିବି। ହେଲେ ସଦ୍ଭାବରେ କିଛି କହିବି, ମାଗିବି। ହେଲେ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଦେବାଟା ତ ସତ୍ କର୍ମ, ଖୁସି କରିବା କାମ, କିଛି ଦେବାଟା ହିଁ ତ ଖୁସି କରିବା। ତ୍ରିଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ ମାନେ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ସହାୟକ, ଯାହା ହିଁ ସତ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ, ଆଗେଇ ଚାଲେ। ସେଟା କିପରି? ପିତୃଦେବ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଅସତ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅସତ୍ ଭାବ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନେକର ତମେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୋର ପେନ୍ସିଲ୍ ନାହିଁ, ତମେ କ'ଣ କଲ? ଭବେଶର ପେନ୍ସିଲ୍ଟା ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଇଦେଲ। ଭବେଶ ପରେ ଦେଖିଲା ତାର ପେନ୍ସିଲ୍ ନାହିଁ, ବାସ୍ ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା।
ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ତ এইটা କ'ଣ ହେଲା? ଅସତ୍ ଭାବରେ ଖୁସି କରାହେଲା। ଏଥିରେ କାହାର ଲାଭ ହେଲା? କିଏ ଖୁସି ହେଲା? ଜଣେ ଖୁସି ହେଲା ତ ଆଉ ଜଣେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା। ହେଲେ এইটা ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ। এটা ହେଲେ ଅସତ୍ ଭାବରେ। ହେଲେ ନିଜତ୍ୱ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଧୃତିଦୀପ ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କିଛି କୌଣସି କର୍ମ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ତରାୟ ଘଟେ, ଅନ୍ତର ଘଟେ, ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ଅପଳାପ ଘଟେ, ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାଟା ବନ୍ଦ ହୋଇକି ତଳ ଆଡ଼କୁ ଖସି ଆଡ଼େ। ଏମିତି କୌଣସି କର୍ମ ନ କରିବା ବା ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ନ କରିବା କି କ'ଣ ନା ଅସତ୍ ଭାବନା, ଅସତ୍ କଥା ନୁହଁ। ତ ଏବେ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ତରାୟ ଆଉ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ସହାୟକ। ଏଇ ଦୁଇଟି କଥା, ଯାହା କଲେ ଅନ୍ତରାୟ ଘଟେ, ଯାହା କଲେ ସହାୟକ ଘଟେ। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏଠି ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତାପରେ ଅଛି ସାବଧାନ, ନିଜତ୍ୱ ହରେଇ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ହେଲେ ତୁମର ଦୁର୍ଗତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଯେଉଁ ଭାବ ତାହାର ଉଲ୍ଟା କଲେ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି, ଅସତ୍ ଭାବରେ ଖୁସି କରାହେଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିକି କିପରି ନିଜତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ କିପରି ସେଇଟା କରାଯାଇପାରିବ, ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଭାବଟା କ'ଣ ନା ଘରେ ବାପା ମା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ନ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଛରେ ଦିନସାରା ବୁଲିଲି, ସେମାନଙ୍କ କାମ କଲି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା, ତେଲ ଲଗାଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିକି କ'ଣ ଚାଟୁତା କରିବା। ତ ଧୃତିଦୀପ ବି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଠିକ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଇଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଚାଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନକୁ ମାନି ଚାଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନରେ ବା ଇଷ୍ଟଚଳନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାହତ ନ କରିକି ଚାଲିବା, এইটা ହେଉଛି ନିଜତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଏ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେ, ସାଥୀ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବଜାର ଗଲି, ବାସ୍ ହୋଟେଲରେ ପଶିଗଲି, ସେ ମାଛ ମାଂସ ଅର୍ଡ଼ର କଲା, ମାଛ ମାଂସ ଆଣିଦେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା, ସେ କ'ଣ ବୁଝିଲା ନା ଏମାନେ ତ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇଲା। ହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଖାଆନ୍ତି, ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇକି ଖାଆନ୍ତି। ଏହା ନ କରି ଯଦି କହିଥାନ୍ତି, ଯଦି କୁହେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇନି, ହେଲେ ଆଜି କାହିଁ ଖାଇବି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ କାହିଁ ଖାଇବି, ଖାଇବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ମୋ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଥାନ୍ତା। ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କର ସେ ମୋର ନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଚ୍ୟୁତ ଭାବ, ଅନୁଶାସନବାଦ ପ୍ରତି ମୋର ଅଚ୍ୟୁତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କରଣୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଦେଖି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗୃତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଶିବଦୟାଲ ଦା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଛ ମାଂସ ମଦ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ଖୁସି କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେଉଁ କଥା ଆଜିର ଟପିକ୍ର କହିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ବସ୍କୁ ଖୁସି କରିବା, ସିନିୟରକୁ ଖୁସି କରିବା, ଅଫିସରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା, ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ। ମାଛ ମାଂସ ମଦ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଉପଭୋଗର ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ନିଜତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପିତୃ, ହଁ ଆଜିକାଲି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଖୁସି କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଫଳ ବିଶେଷ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟିଚଳନ
ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଶାସନବାଦ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ ରଖି ଚାଲିଲେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିସର୍ଜନ ଦେବା ହେବ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିସର୍ଜନ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟି ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ମାଛ ମାଂସ ତ ଖାଇନି, ଆଜି କାହିଁକି ଖାଇବି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ଭାବରେ ନିଜର ନିଜତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିକି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଯାହା ଇଷ୍ଟିଚଳନ, ମୋର ଯାହା ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକାଟ୍ୟ ଅନୁରାଗ, ନିଷ୍ଠା, ଆନୁଗତ୍ୟ ରଖିକି ଆମେ ଚାଲିବୁ। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠକ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ରହିବନି। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଖାଣ୍ଟି ହେଇକିରି ଚାଲିବା, ଆଉ ଖାଣ୍ଟି ହେଇକି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିକି ନିଜତ୍ୱକୁ ରଖିକିରି ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା, ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ସଦ୍ଭାବରେ, ଭଲ ଭାବରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଇଷ୍ଟିଚଳନ ବ୍ୟାହତ ନ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଏହାର ବିପରୀତ ଆମେ କରୁଛୁ, ନିଜତ୍ୱକୁ ହରାଇକି ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ହେଲେ ଦୁର୍ଗତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଦୁର୍ଗତି ଆଡ଼କୁ ମାନେ ଅଧପତନ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଯିବୁ। ଏହାର ଅନେକ 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 ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଶା କରି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ, ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହନ୍ତୁ। ଏମିତି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଜିର ଏତିକି କହିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।